मधुमहिमा परम प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद शक्तिमय पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई मान मोर प्रणाम और वंदे मातरम। सत्य सनातन हे विश्व जीवन आदि मूल ब्रह्मनाद सत्य सनातन हे विश्व जीवन आदि मूल ब्रह्मनाद पूर्ण चिरंतन ब्रह्मांड कारण तुम्हें ही ओंकार शब्द सर्वशक्तिमय परम आश्रय जोग अधीश्वर प्रेमर विग्रह तुमे थिले साथे किबा भल किबा मंद तुम नाम रे आनंद तुम काम रे आनंद तुम पूजा रे आनंद तुम प्रेम रे आनंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद। जननी जठरू काठ जुई जाए सुख खोजु खोजु बेल सरी जाए जीवन बेलारे जेते चित्र अंका समय ढेउरे सबुली भी जाए जननी जठरू काठ जुई जाए सुख खोजु खोजु बेल सरी जाए जीवन बेलारे जेते चित्र अंका समय ढेउरे सबुली भी जाए नथिले न थाउ धन की दरब আজি ଅଛି ଯାହା କାଲିକୁ ନଥିବ କିବା ମାନ ସମ୍ମାନ କିବା ଅପବାଦ ତୁମ ନାମରେ ଆନନ୍ଦ ତୁମ କାମରେ ଆନନ୍ଦ ତୁମ ପୂଜାରେ ଆନନ୍ଦ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ प्रभु श्री अरविंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद। हृदय मंदिर मुकुला बेढ़ारे मो प्रेम दीपाली दुकु दुकु जले लिभिब जलिब तुम इच्छा प्रभु घोटिची आकाश घोर मेघमाळे हृदय मंदिर मुकुला बेढ़ारे मो प्रेम दीपाली दुकु दुकु जले लिभिब जलिब तुम इच्छा प्रभु घोटिची आकाश घोर मेघमाळे देनब दीक्षा कर सर्वे रक्षा अधम आकृति न हेउ उपेक्षा कर्मे मर्मे भरी जाऊ तुम प्रीति छंद तुम नाम रे आनंद तुम काम रे आनंद तुम पूजा रे आनंद तुम प्रेम रे आनंद जय श्री अरविंद प्रभु श्री अरविंद जय श्री अरविंद
प्रभु श्री अरविंद, जय श्री अरविंद, प्रभु श्री अरविंद। सत्य सनातन हे विश्व जीवन, आदि मूल ब्रह्मनाद, पूर्ण चिरंतन ब्रह्मांड कारण, तुम्हें ही ओंकार शब्द। सर्वशक्तिमय परम आश्रय, जोग अधीश्वर प्रेमर विग्रह। तुमे थिले थे किबा भल किबा मंद, तुम नाम रे आनंद, तुम काम रे आनंद, तुम पूजा रे आनंद, तुम प्रेम रे आनंद। जय श्री अरविंद, प्रभु श्री अरविंद, जय श्री अरविंद, प्रभु श्री अरविंद, श्री अरविंद, प्रभु श्री अरविंद। धन्यवाद भाई। ଆମର ଲଣ୍ଡାବାଦ ମାତ୍ର ପରିବାର ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭବେଶ ଭାଇ। ଭାଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ କରୁଣାମୟ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ ବହିର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଡେ ଅଟକିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି এই ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଯାହା ବାକି ରହିଥିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। Eight, the truths which Europe has found by its individualistic age covered only the first, more obvious physical and outward facts of life. Yet, and तथापि यूरोप जो व्यक्तिगत युगटी आनिछि से युग द्वारा से जो सत्यटी आविष्कार करछि, the truths which Europe has found by its individualistic age, ये व्यक्तिवादी युग को आनिबा परे जो सत्य को से फाउंड करछि, आविष्कार करछि, से सत्यटी मोर ऑब्वियस, अधिक स्पष्ट, सेगुड़िक अधिक स्पष्ट सत्य। खाली स्पष्ट सत्य नुहे, फिजिकल, सेगुड़िक भौतिक, माने तार गोटे टांजिबिलिटी रही, भौतिक, तार किछि
ରୂପରେଖ ଅଛି। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଫ ଲାଇଫ। ଆଉଟୱାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଫ ଲାଇଫ କହିଲେ ସତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଉଟୱାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, only such of their more hidden realities, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ୟ, ଖାଲି ରିଅଲିଟିଜ ନାହିଁ, ପାୱାର୍ସ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅଧିକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଛି। କିପରି ନା ଏଜ୍ ଦି ହ୍ୟାବିଟ ଅଫ୍ ଆନାଲିଟିକାଲ ରିଜନ। ଆନାଲିଟିକାଲ କହିଲେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ରିଜନ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି, and the pursuit of practical utility, ଗୋଟେ ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଫଳରେ, ମାନେ ଏକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବି ଉଦାହରଣ। ଆମ ଭାରତରେ କାହିଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ହଉଛି, ପରାଗ ଲାଗୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହଉ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ରୋଗୀ, ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆର୍ଥ, ବୃଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼। ବାକି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫାଦର ଆସିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ, ତାକୁ ଜଣେ କହିଲେ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ପରାଗ ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ସିଏ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିରେ କେମିତି କାମ କରେ। ସେ କହିଲା ତମେ ଯୋଉ ଖାଉଛ ସେଟା ହେଲା ଆନିମାଲ, ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ ଅଛି ଆମର, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କେନାଲ କହିଲେ ତ ବୁଝି ହଉଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଟେ କେନାଲ, ସେଥିରେ ତାର ଆରମ୍ଭଟି ହଉଛି ମୁହଁ, ଆଉ ତାର ଶେଷଟି ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଫାଇସେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ୍ସକ୍ରିଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆନସ୍। କହିଲା ତାହେଲେ ତମେ ପାଣି ପିଉଛ, ପରିସ୍ରା କରୁଛ, ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଇନଲେଟ୍। ଇନଲେଟ୍ ରେ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଆଉଟଲେଟ୍ ରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ। ତା ବିଶ୍ଳେଷଣଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ପରାଗ ସମୟରେ ତମେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲ ର ଇନଲେଟ୍ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ, ଖାଇବ ନାହିଁ, ପିଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ 1 2 ଲାଗିବ, ବି ଯିବନି, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାନେଲ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଆରଟା ବନ୍ଦ କରିବନି। ମାନେ ବଡ ହସ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ତା କଥା ଶୁଣିକି ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା। ଏ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଟା କିଏ ବୁଝେଇବ? ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି? ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାନେଲ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟଟି ଖୋଲା ରଖିବା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କର। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବ, ଦିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, 1 2 ବି ଯିବନି। ଏଗୁଡା ହେଲା ତାଙ୍କ ଆନାଲିଟିକାଲ ରିଜନ, ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା ସବୁ ଏଇଭଳିଆ। ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟିକୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟିଟାକୁ ପରସୁଇଟ୍ କରନ୍ତି।
କାହିଁକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟିକୁ ପରସ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି? ଜଣେ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1000 କାହିଁକି 100 ବର୍ଷ ତଳେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଇଜାକୁ ବସନ୍ତକୁ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ହଇଜା ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କହିକି ମାଜଣା କରିକି ଆହୁରି ପଣା ପିଇକି ଆହୁରି ମରୁଥିଲେ। ଏଇଆ ହିଁ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି, ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦେଲେ ହଇଜା ପଳେଇବ। ଆଣ୍ଡ ଦେ ଡିଡ୍ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାର ଅନୁଧାବନ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ସତ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ। Habit of analytical reason and pursuit of practical utility can give to the man. ସେମାନେ ମଣିଷକୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ। ନହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ କହିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟିର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଥରେ ଭାବୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିର ମୂର୍ଖ, ଯେ ପାଠ ସାଠ ବେଶୀ ପଢିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବୁ ତମର ଏତେ ଗୋଟେ ପିଲାପିଲି କାହିଁ କରିଛ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛ, ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢେଇ ପାରୁନ, ହଇରାଣ ହଉଛ, ସେ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସଂଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି। ତ ତା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏମାନେ କଥାଟା କିପରି କଣ ବୁଝିଥିଲେ, ଗଡ୍ ନୋଜ୍। ଆଉ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଷ୍ଟପ୍ଡ, ସେଇଟା କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି XYZ ଯାହା ବି କରାଯାଉଛି ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରସୁଇଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟିଲିଟି, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାବହାରିକ, ସେଇ କଥାଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 8ଟା 10ଟା ଗୋଟେ ପିଲାର ମାର ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବ, ସେ ତା ମାର ଜୀବନଟା କଣ ହେଇଯିବ, ମାଟି ହବ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେୟା ହିଁ ତ ଥିଲା ଅତୀତ। ଆମେ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ବଡ ବଡ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଲୋକେ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଧାରଣାରେ ଲୋକେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ମଣିଷ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱର କରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଷ୍ଟପ୍ଡ ବାଇ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ୟୁରୋପର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ସଭ୍ୟତା, ସେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ହେଇକି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ତାକୁ ସେ ୟୁରୋପିଆନିଜିମଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାମୁଛାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଏଇଆ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଆମେ ସବୁଆଡେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପର ମୂଳ ବୁଦ୍ଧିଟି ବହୁ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। If its rationalistic civilization has swept so triumphantly over the world, ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ବିଜୟୀ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ସିଭିଲାଇଜେସନ ଟାକୁ ରାସନାଲିଷ୍ଟିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତା, ଯୋଉଠି ରାସନାଲିଟି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ଗୁଣି ଗାରେଡି, ସେମାନେ ଏଲୋପାଥିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେଙ୍କର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ, ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ଲୋକେ ତ ପୁଣି କେହି ଭଲ ହଉଥିବେ, ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଯୋଉଠି ଅପରେସନ ଦରକାର ପଡୁଥିବ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ସେଠି ଚେରମୂଳି କରିବି। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ସେମାନଙ୍କର ସିଭିଲାଇଜେସନ, ସେଇଟା ପୁରା ସ୍ୱେପ୍ଟ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସଲି ବ୍ୟାପିଗଲା, ପୁରା ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସଲି ଟ୍ରାମ୍ଫେଣ୍ଟଲି
ट्रायम्फेंटली माने विजयी ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା। କୋଉଠି ବ୍ୟାପିଗଲା ନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ। It is because it found no deeper and more powerful truth to confront it. याठारु ଆଉ ଅଧିକ profound, deeper, ଗଭୀର ଆଉ powerful। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରଖୁଛି ଆପଣ, 1 minute। ବୁଦ୍ଧିଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତା କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭଳି ସେ କାହିଁକି ବିଜୟୀ ହେଲା ନା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ସଭ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବିକଳ୍ପ କେହି ବାହାର କରିକି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସଭ୍ୟତାଟି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ, ଅଧିକ ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ, ଅଧିକ ଫିଜିକାଲ, ଅଧିକ ଯୋଉ ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚଟା ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ କେହି କନଫ୍ରଣ୍ଟ କଲା ଭଳି ତାକୁ କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଆସିପାରି ନାହିଁ ଯେ ଅଧିକ ଗଭୀର, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଅଧିକ ଡିପର ଆଣ୍ଡ ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଟ୍ରୁଥ, ଅଧିକ ସତ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଏତିକି ଆଗେଇଛି, ଶିଳ୍ପ ଆଣିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଆଣିଛି, ଆଧୁନିକତା ଆଣିଛି, ଜୀବନ ଗୁଡିକ ସମୃଦ୍ଧ ହଉଛି, ସଭ୍ୟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାକି ଅଂଶ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ବି ଅଛି, ଏସିଆର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ ସିନା ଉନ୍ନତି କରି ଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଇ ଉନ୍ନତିଟାକୁ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା କି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଯୋଉଠି ସବୁ ବଣ ମୁଲକ ରହିଛି, ସେ ବଣ ମୁଲକରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜନଜାତି ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଟିକୁ ଛାଡିବାକୁ ଆଦୌ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାଟା ତାଙ୍କର ଶାନ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ସେଟା। ତ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେ ୱେର ନେକେଡ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିଛି କୋଉ ନାହିଁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବଣ୍ଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଶିଖେଇବାକୁ, ସାବୁନ ତେଲ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଫ୍ୟାସନ ଆଇଟମ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବାକି ସଭ୍ୟତା ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ 1985ରେ ବଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି ସେ ଜାତିର କାମ ହଉଛି ଟୁ ରବ୍ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍। ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ତାର ବୋର୍ଡରରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ ବଡ ସବୁ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରଖାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି କାମ ଦାମ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଚୋରି କରନି, କିଛି କରନି, ତମେ ସବୁ ସଭ୍ୟ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 99.99 ଲୋକ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଫର ଅଲ୍ ଦି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ବାକି ମଣିଷ ଗୁଡିକ କଣ କରୁଥିଲେ? was still in the inactivity of the last dark hours of the conventional age, ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନ ଯୁଗର
अंतिम जो रात्रिर निष्क्रियता भितर अबस होकर रही परंपरा को छाड़े नहीं से माने निश्चित भाव से इनएक्टिविटी किसी काम नहीं परंपरा संध्या धुंगिया पीकी नाचिबा महिषी मारिकी खाइबा मद पीवा नाचिबा डेइबा तो विज्ञान रो काम से करिवे कि ये धर्मटी परंपराटी जो एते बड़ आगे से जीवन में सुखी था बेस सुखी था से सुखर किसी पटांतर भी ना आपण मैंने डिस्कवरी चैनल के देखुवे टीवी आजिकल आउ टिके बेटर वर्सन आसला हिस्ट्री चैनल नुआ नुआ जो डिस्कवरी चैनल आसला गोटे बढ़िया ट्राइबल आफ्रिकार गोटे ट्राइब को देखा जो अंचल देखा से अनेक कुंभीर था कुंभीर माने ग्रोन अप पिला को अटाक करते कुंभीर जो दांत जदि आप देखि के बोधे पृथ्वी एपरी को छुरी नहीं ता भली तीक्ष्ण कुंभीर कामुड़ाटा काल सबुठ गोटे कष्टकर जंत्रणादायक कामुड़ा नहीं एकाथरे दिखंड करदे आपन को बेक फेक एरिया हेले दिखंड करदे मनीष छोट पिला दिखंड हो अति मोटा मनीष बड़ मनीष गुड़िक टे दी थर खंडे चाप दवा पड़े केबे केबे कुंभीर सहित लड़िया को पड़े तेणु पिला से शिक्षित करने से गोटे पिला यंग हो जाए 15-16 वर्ष हो तार बाल्य काल जाऊ कैशोर अवस्था आसुव आद्य यौवन टी कौन सी भौणी की माँ की मौसी कहीं जीवेनि कौन सी वुमेन फॉक इज नॉट अलाउड से ट्राइब रो पुरुष माने ताकू बाउंस पातिया पूरा तार बॉडीटार चमड़ा गुड़ा काटी पके सी जो चित्कार कर ट्राइबल जन्म हवाटा कि कष्ट तापर गोटे कदली पत्र उपर शुएकी रखिए और बाउंस पातिया एणु तेणु हाथ में कटा हो पूरा शरीर से इन्फेक्शन है कि जो कष्ट मरी जाती अधिकांश मरी जाती अराउंड 80% आउ जो 20% बचती से 6 मास खंडे इन्फेक्शन हम अति भयंकर जंत्रणा भितर से बचती आउे से कहे ये विक्ट्रियस बचिला ये ही कुंभीर सहित लड़ दिस वे से मनीष काटू था मनीष चित्कार कर छोट पिलाटा बाकी मैंने सब डांस करुवे वाद्य बजाते चित्कार टी क्या शुणा इट इज देयर हैप्पीनेस मनीषर दुख को असुविधा गुड़िक किपरि बुझे किपरि मनीष अच्छी कौटी अच्छी श्री अरविंद भली कारुणिक मैंने बुझीपारे मनीष परंपरा प्रधानता को नहीं कि जंत्रणा भितर अच्छे गोटे रीति रिवाज को मानिबा भारी आनंदप्रद घटना अनेक किंतु से रीति रिवाज गुड़िक पालन कर जो कष्टी अच्छी से कष्टी से अनुभव कर राजी ना से असत्य गुड़िक रही सत्यर आयोटा ना से कथा को स्वीकार कर राजी ना कुंभ मेला कोटि कोटि लोक गाधेला भाया केवल नरक जंत्रणा गुड़िक अच्छी आपण जणी ना सहज ना से भल खाइबा पाती ना भल रहा पाती ना भल पानी रे गाधे पारती कि खुशी ट्रेडिशन इज हैप्पीनेस या सहित आपन को जोड़ी दि जाए धर्म विश्वास रही जो भगवान खुशी भगवान खुशी होती नहीं किए बुद्धि प्रयोग कर घर जो पड़ी किए देखी भगवान को भगवान खुशी है मो नदी गाधोल के जीरा खाइली के लेंबू खाइली के आज शनिवार मु पियाज खाइबी
ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରିଅଲି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ପିଆଜ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଆସିକି। ଏ ତ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷ ଭିତରେ କାମ କରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରତୀ, ମୁଁ କେଡେ ବଡ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଛି, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହିଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ ସେଗୁଡା ସବୁ। କଣ ସେଟା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ସେଟା ସବୁ ଆଇଁଷ, ଗଛରେ ଫଳୁଛି, ଆଇଁଷ କେମିତି ହେଲା? ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଗୁଡାକ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ବାଟରେ ସେ ମନଟି ଆଉ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ମଣିଷ ତ ରହିଛି, ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତା ମାଡି ମାଡି ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେଠି ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଧାନ ଯୁଗରେ କୁଡିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ସ୍କାଇ ସ୍କ୍ରାପର୍ସ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ, ବଙ୍ଗଲୋରେ ରହୁଛନ୍ତି। କଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟତା ଟା ମନେ ପଡୁନି? କାହିଁକି ଆମେ ତ କୁଡିଆ ଘରେ ରହନ୍ତେ, ଋଷି ମାନେ ରହୁଥିଲେ କଟେଜ ରେ ରହନ୍ତେ। କାହିଁ କଟେଜ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଟେଜରେ ରହିବ, ନା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଟେଜରେ ରହିବ। ନବଡି ରିମେମ୍ବର, କଟେଜରେ ଯିଏ ରହେ ତାକୁ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର କହିକି ଥଟ୍ଟା କରିବେ। ହଁ ହେଇପାରେ ଆପଣ କେରଳରେ ଯାଇକି କଟେଜରେ ସମୟ କାଟିକି 2 ପଇସା ଦେଇ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଣ ବିଳାସ, ଖୁସି, ଟୁରିଜମ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ କଟେଜରେ ରହିବା ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓକେ, 3rd paragraph. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, individualistic age of Europe was in its beginning a revolt of reason, in its culmination a triumphant progress of physical science. ୟୁରୋପର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗ, ତାର ବିଗିନିଂ ରେ, ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ was a revolt of reason, ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାର କଲମିନେସନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଦ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କଲମିନେସନ ହୁଏ ନା, କଣ ଘଟିଲା ନା ଏ ଟ୍ରାମ୍ଫାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଟ୍ରାମ୍ଫାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ପ୍ରଗତିମୟ ବିଜୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଯୁଗଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହରୁ, ଏବଂ ତାର କଲମିନେସନରେ, ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରଗତିମୟ ବିଜୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନ ମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଗୁଡିକ ଘଟିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ? ବଳଦ ଗାଡିରେ ସବାରିରେ ଯାଉଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡିକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପିଢି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବାରିରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଆଜି ତାରିଖରେ ସେଇଟା ଅଛି କି? ପାଲିଙ୍କି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କାମା, ସେ ଅତି ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଲିଙ୍କି ମିଳୁଛି, ହଁ ସେ ବହୁତ ରେୟାର, ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ ମିଳିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଏଭ୍ରିବଡି, ସମସ୍ତେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଉଥିଲେ, କାର ନଥିଲା। ଆଜି ତାରିଖରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ନ ଯାଇକି ଆପଣ କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ଫଳରେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ୱାସିଂ ମେସିନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଡି ମଟର ଆଣିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲୁଗାକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ମା ମାନେ ସବୁ ପତ୍ର ଜାଳିକି ଚା କରୁଥିଲେ, ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଧାନ ସିଝଉଥିଲେ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ସବୁ କେତେ, କିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ ୟୁଜ କରୁଛି, କିଏ
इंडक्शन हीटर व्यवहार करुच्ची किए गैस व्यवहार करुच्ची किए केते प्रकार ओवन सिस्टम सब आसिला चुली व्यवस्था चुलीर केते विप्लव हेलाणी सेमती आपण मोबाइल आसी आपण जीवन को कंप्यूटर आसी बिना मोबाइल रे आपण चली पारछथि एबे तो आम क्लास करछे हम बिना मोबाइल रे कोन क्लास जाई परंते कि तेणु आम जीवन अनेक परिवर्तन विज्ञान प्रगतिमय विजय रे घटुची एटा इंडिविजुअलिस्टिक एज ये कथा को अलाउ करछि किंतु आपनकर जो कन्वेंशनल एज से कथा स्वीकार करू नथिला इलेक्ट्रिसिटी रो व्यवहार को से माने व्यवहार माने विरोध करथिले जो इलेक्ट्रिसिटी आसीथिला एटा बेसी दूर इतिहास नै 200 वर्ष रो इतिहास इंग्लैंड भली सभ्य देश रे मध्य राजरास्ता रे आंदोलन हला इलेक्ट्रिसिटी विरुद्ध रे एमन जो किए माने भगवान को सृष्टि को बदलया चाहछंदी तो भगवान को सृष्टि हला राती इची मनुष्य खाइबो सोइबो एमान सब लाइट कर देबे रास्ता घाट चारियाडे अंधकार चली जो ये सब कौन व्हाट इज इट इट इज वेरी नेगेटिव रॉन्ग मनुष्यर जो दृष्टिभंगी रही कन्वेंशनलिज्म प्रति ता ऊपर ये गोटे निश्चय विजय पुणी श्रीरविंद कहते सच एन इवोल्यूशन वाज हिस्टोरिकली इनएविटेबल एक हिस्टोरिकली इनएविटेबल माने ऐतिहासिक अनिवार्यता एटा थिला गोटे इवोल्यूशन सच एन इवोल्यूशन यही प्रकार विवर्तन गोटे ऐतिहासिक अनिवार्यता थी अनिवार्यता थिला बोली कहबो कहो कारण सेटा जदि आसी नथंता आज भी आमे से बड़े रहते छुआ छुआ आगे जातिर जो मुखिया ताकू जाई पचारते आम घर कौन कुणिया आसिया चाहते आपण राजी तो हाँ कहले से आसवे माने आज भी अच्छी केतरा बेहरा भलिया जाती तांको घरे कौ दिन भोजी भात हो कौ दिन झील बाहर करेंगे डिसाइडेड बाय द जाति जातिर मुखिया कहबे हाँ तो झील बाहर करे ठीक अच्छे अधिक they are a part and parcel of your family से निष्पत्ति नेबे आपणकर कौ दिन कौन तेणु राजार पुओ कौ दिन अभिषेक नब तो ऋषि माने स्थिर करथिले गोटे सब दिग थिला आज तारीख रे आपण इंडिविजुअलिस्टिक एज रे आपण झील कौ दिन विदेश जीव सेटा आपण डिसाइड कर किंतु कन्वेंशनल एज रे से भली सुविधा नथिला श्री अरविंदर निज बापा 1869 रे श्री अरविंद जन्मर 3 वर्ष पूर्व पाठ पढ़िया गले इंग्लैंड से कला पानी जाइछंती तेणु तांको प्रायश्चित होगा पड़ो गोबर पानी पीया पड़ो जो सब पंडा माने बसिकी पंडा माने माने आमर जो माने मुखिया माने से माने जो दाबी कले क्लेम कले जे तमे कला पानी जाइथिलो विदेश को जाइथिलो सेठी तुमको प्रायश्चित हवा को पड़ो जाति को फेरिया को पड़ो और जाति चली जाइए यू आर नॉट इन योर कास्ट से मानले एमती हैरान कले से निजर पैतृक संपत्ति सब बिकिदेले 1871 कन्वेंशनल एज री दिग सब रही मधुबाबू को कहानी आपण जानते कई पाठ पढ़िया सुजोग देलेनी गोटे ख्रिस्टियन परिवार से पुणी कन्वर्टेड हिंदू हिंदू थिले से झील को पाठ पढ़िया को अनुमति देलेनी से कन्वर्ट हो ख्रिस्टियन हो आम झील मैंने हिंदू हेरिगले तो पढ़ी पारना तेणु ख्रिस्टियन हेल्ले काले पढ़ी पारे हिंदू परिवार से कन्वर्टेड ख्रिस्टियन होती से परिवार से ट्यूशन कले फुडिंग ट्यूशन थी आगु खाइबे पाठ पढ़े अनेक सेमती कर पाठ पढ़ुले
ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଲେ। ଓଡିଶାର ଖବର କାଗଜରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରିଲା ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବାପା ପରିବାରରେ ଯୋଉ ସବୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅକଥ୍ୟ କଷ୍ଟ। ସେ ଦିନ BA ପାସ୍ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଘରେ ପୁରେଇଲେ, ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଲେ 2 ଦିନ। ବାପା ଘରକୁ ଆଇଲେନି, କହିଲେ ସେ ପୁଅ BA ପଢିଲା କଣ ହେଇଗଲା? ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ BA, ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଇ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି, ସେ ତାର ଥାଉ। ମାଟି ବିଚରା କଣ କରିବ, କାନ୍ଦିବ। ଯେତେ ଥର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେ ଥର ଯାଇ ଗାଧେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଛୁଆଟି 3 ଥର ଖାଇବ, 3 ଥର ଗାଧେଇଲେ ମାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ କି? ଜାତି ଫଳେ ମା ନ ଗାଧେଇଲେ। ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ମୋ ମାଟି ମରିଯିବ, ବାପା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାତି ଅଧରେ ସେ ପିଣ୍ଡାରୁ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ। ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ, ବାଟରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଯେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାତି ପତି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକର କିଛି ବେସିସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେଠି ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଠି ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ପ୍ରଧାନତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି ଇନଏଭିଟେବଲ, ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଦରକାର ଥିଲା। The dawn of individualism is always a questioning. ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯେଉଁ ଉଷା କାଳ, ମାନେ ବିଗିନିଂ, ଆରମ୍ଭ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଉଷା କାଳଟି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏ ଡିନାଏଲ, ଗୋଟେ ଅସ୍ୱୀକାର ଭିତରେ ଏଟା ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିକି ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ପରମ୍ପରା ମୋ ବେକର ଫନ୍ଦା ହେଇଯାଉଛି, ପରମ୍ପରା ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବି, ଯେତେବେଳେ ସେଠିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦଟା ଆପେ ଆସିବ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। The individual finds a religion imposed upon him which does not base its dogma and practice upon a living sense of ever verifiable spiritual truth, but on the later on of an ancient book, the infallible dictum of a pope, the tradition of a church, the learned casuistry of schoolmen and pandits, conclaves of ecclesiastics, heads of monastic orders, doctors of all sorts, all of them unquestionable tribunals whose sole function is to judge and pronounce, but none of whom seems to think it necessary or even allowable to search, test, prove, inquire, discover. ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅନୁଭବ କରେ, the individual finds religion imposed upon him, ଧର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମଟା ଗଡି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଧର୍ମଟା impose କରାହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, which doesn't base its dogma and practice upon a living sense of ever verifiable spiritual truth. ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ
ଧର୍ମଟି ଆପଣ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ୟାର ଯୋଉ ଡଗମା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଡଗମା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଏ, ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାର ପାଳନ ଆଉ ତାର ନିୟମ, ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧ ମୂଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଛିଡା ହେଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଅନେକ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ପୁରାଣର ଗୋଟେ ଦି ଧାଡି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆଣି କହିଦେବେ। ଆମେ ବି ବୁଝି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ଡଗମା ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗୁଡିକ, ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ଲିଭିଂ ସେନ୍ସ ଅଫ ଏଭର ଭେରିଫାଏବଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରୁଥ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କଲା ଭଳି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରୁଥ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ସେଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଲେଟର ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବୁକ୍, ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକରେ ସେଟା ରହିଛି, ଆମକୁ କହିଦେବେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୁଡିକ ଆଇଁଷ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଯିବେ ପୋପ୍। ସେଟା ତ ୟୁରୋପର କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, ଆମ ଦେଶ ହେଇଥିଲେ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ରେସନାଲିଷ୍ଟିକ ନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଫାଲିବଲ ଡିକ୍ଟମ ଅଫ ପୋପ୍, ଜମା ଭୁଲ ହଉନଥିବା ପୋପଙ୍କର ଅକାଟ୍ୟ ଆଦେଶ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ପୋପ୍ ମାନେ ହେଲେ ଇନଫାଲିବଲ ଡିକ୍ଟମ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଆଦେଶ। ପୋପ୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ କଟିଯିବ। ଆଉ ଖାଲି କଣ ପୋପ୍, ସେଠି ଅନେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଦ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପରମ୍ପରା। ଆମ ଦେଶ ହେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ମୁସଲମାନ ଦେଶ ହେଇଥିଲେ ସେଟା ମସଜିଦ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଦି learned casuistry of schoolmen and pundits, ବିଦ୍ୟା ବାଗିଶ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ନୀତି ନିରୂପଣ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ସଭା ରହିଛି, ଆମ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଡି, ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଏକଦା ଭୀମ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 400 କନ୍ଧ ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ ରେଢାଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ମାଡପିଟ ହେଲା ଯେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦଉଥିବା ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ସଭା ରହିଛି, ସନ୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋନାଷ୍ଟିକ ଅର୍ଡର୍ସ, ହେଡ୍ସ ଅଫ ଦି ମୋନାଷ୍ଟିକ ଅର୍ଡର୍ସ। ଆଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ସର୍ଟସ୍, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଅନକ୍ୱେଶ୍ଚନେବଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଜମା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ହେଉନଥିବା ବିଚାରାଳୟ। ସେମାନେ କହିଦେଲେ ମାନେ ଏଟା ରାୟ। କିଏ କହିଲା? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଦେଲା, ପୋପ କହିଦେଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଦେଲା, ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ ମାନେ କହିଦେଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଦେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ସର୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ନୀତି। ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନକ୍ୱେଶ୍ଚନେବଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଏସବୁ ୟୁରୋପ ଝେଲିଛି ଆଜ୍ଞା।
ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢିଥିବେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତି ନଥିଲା, ଶ୍ମଶାନ ଯିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ତ ପାଠ ପଢିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା, ବେଦ ପଢିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରି ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ମତେ ତ ସାମରିକ ବଳ ମୋର ଅଛି, କୌଶଳ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଲଢିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଏନିମି ଅଫ ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କଣ ଲଢିବ? ସେଠୁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଛଦ୍ମବେଶ ନେଇଗଲା, ପୁରୁଷର ବେଶ। ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କଲା, ହାରି ଯାଉଥିବା ଦଳ ଜିତିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଳେ କିଏ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟି, କିଏ ପୋଷାକ ବଦଳୁଥିଲା ବେଳେ, କି କିଛି ବାଟରେ ଇଏ ଯୋଉଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ କାହିଁକି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲା ବୋଲି ଏଇ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ବସିଲା। ପୋପ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଦର ସବୁ ଥାନ୍ତି ନା, ସେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳେଇଦେଲେ। ସେଇ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ତ ଆଜି ଲୋକେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ମାନେ କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ସାରା କରନ୍ତିନି। ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନ କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ତ ଏଇସବୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉଟା କହିବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ, ତାଙ୍କ ବିଚାରାଳୟରେ, whose sole function is to judge and pronounce, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଚାର କରିବା ଓ ରାୟ ଦେବା। ତାଙ୍କ ବିଚାର କେହି କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଚାର କରନ୍ତି। But none of whom seems to think it necessary or even allowable to search, rest, proof, inquire and discover. ସେମାନେ ତ ବିଚାର କରନ୍ତି, କିଛି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ସେଇଭଳି ବିଚାର ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ପାପ ମାନେ ପାପ, ଏଇଟା ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ, ଏଇଟା ଏଇ ଦଣ୍ଡ ହବ ମାନେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ହବ, ମେରି ରାଜନୀତି। ଆଜିର ବିଚାରାଳୟରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହଉଛି, କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିଛି, 1000ଟା ଦୋଷୀ ପଛେ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିରପରାଧକୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଟା ହଉଥିଲା, ନିରପରାଧକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଧର୍ମ ନାଁରେ। ହେଇଥିଲା ପରମ୍ପରାବାଦ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଗଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନିଂ ଆସିଲା ଯେ ସବୁ ଡଗମା ଗୁଡିକୁ, ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗୁଡିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଡିନାଏଲ, ଆମେ ମାନିବୁନି, ଏଭଳି ପଣ୍ଡିତିଆ ସଭା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବୁନି, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଶା କରେ ଏଇ ବହି ପଢିବାର ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରହିଛି। ବାକି ପ୍ରଦେଶ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଦେଶ କଥା। ହଁ, ବାକି ଦେଶ ମାନେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନେ ପଢିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଇସଲାମିକ ନେସନ ଗୁଡିକ ପଢିବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡିକ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କନଭେନସନାଲିଜିମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିର ଯୋଉ ଇନେଭିଟେବିଲିଟି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର, ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେଇ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯେ ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ଇପୋକ୍, ଆଧୁନିକ ସମୟ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ତିଆରି କରିବାରେ ଏଇଭଳି ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ
ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।